الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز سامعین کرام، یہ مہینہ رجب کا چل رہا ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ مبارک لی فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ رجب کے مہینے میں ہمیں برکت عطا فرمائیے اور شعبان کے اندر برکت عطا فرمائیے اور رمضان تک پہنچائیے۔ تو ہم اس مہینے میں برکت خاص طور سے مانگتے ہیں، اور رجب کے اندر اور شعبان کے اندر بھی عمر میں برکت ہو، اور جو ہے رمضان تک کم از کم زندگی ہو کہ رمضان کے منافع کو ہم حاصل کر سکیں۔ اس رجب کے مہینے کے اندر سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوا۔ معراج ایک ہے معراج اور ایک ہے اسرا۔ تو قرآن میں لکھا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک راتوں رات اپنے بندے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے لے گیا۔ اس کو اسرا سے بتایا گیا ہے، اور مسجد اقصی کے اندر تمام پیغمبروں کی امامت فرما کر براق پر سوار ہو کر جب اوپر کی طرف اڑی ہے اور جنت تک پہنچے ہیں، تو براق کی سواری تھی، برق میں بجلی ہوتا ہے، اور ایک نگاہ میں 500 سال کی مسافت کی دوری یہاں تک پہنچ ہوتا تھا براق کا، ایک نظر میں ایک آسمان تک پہنچ جاتے تھے۔ اس طرح سے کہا جائے تو 7 منٹ 7 دقیقہ کے اندر 7 سیکنڈ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنن فانن وہاں پہنچ گئے کہ جہاں عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأویٰ، وہاں جنت المأویٰ ہے۔ لیکن تمام جنت کا جو چھت ہے جو اس کا نام ہے عرش۔ تو اس عرش کے اوپر جائے سمجھے کہ اس سے بھی اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، لیکن براق کی سواری جنت تک کی تھی، جنت کی سواری تھی، جنت تک تو ٹھیک ہے لے گیا، لیکن اب اس کے بعد جو عالم امر ہے جہاں قلب روح سر کفیر اقفا رکھا گیا ہے، اس کے اوپر جانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رف رف کی نور کی سواری عطا کی گئی، اور اس سے وہ راستہ جو ہے ایک منزل جس کو قلب کہتے ہیں 50,000 سال کا راستہ ہے، مقام قلب دل کا۔ جس کا مقام قلب پار ہو گیا اس کو مراقبے کے اندر بیٹھایا جائے۔ دنیا کے بارے میں آپ سوچئے کہ مجھے دنیا مل جائے تو 750 برس نوح عمر اس کو دے دیا جائے تو دنیا اس کے دل میں نہیں آ سکتی ہے۔ دنیا کی محبت اس کے دل سے نکال دی گئی، اولاد میں اس کا نام آ گیا تو اس کو مقام قلب کہتے ہیں۔ وہ مقام قلب 50,000 سال کے دوری کا اتنا بڑی جگہ ہے، اسی لیے ساری دنیا کا جنت ہے، جہنم ہے، عالم خلق کی بناوٹ کی جتنی دنیا ہے وہ قلب میں آ جائے گا۔ گھٹے تو ایک مشت خاک ہے انسان، بڑھے تو اس عطے کونین میں سما نہ سکے۔ اس لیے بتایا کہ مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق، کافر کی یہ پہچان کہ وہ آفاق میں گم ہے، دنیا میں گم ہے، اور مومن اس کو کہتے ہیں کہ ساری کائنات اس کے دل میں گم ہے اور وہ اللہ سے لو لگائے ہوئے ہے۔ اس کے بعد اللہ جو ہے عالم امر کا آتا ہے۔ اس طرح سے 5 لطائف ہے، قلب روح سر خفی اقفا۔ اگر سب کو 50 سال ہی رکھا جائے مسافت اس کے تو بھی جو ہے 2.5 لاکھ سال لگے گا، تو اس کے بعد کہیں قاب قوسین او ادنیٰ کے مقام پر پہنچے گا۔ خدا کے قرب کا مقام پر پہنچنے کے لیے ظاہری اعتبار سے سمجھانے کے لیے اللہ نے کہا قاب قوسین، کہ 2 کمان جو ہوتا ہے اس کمان کے بیچ میں جو عرب میں بات کیا کرتے تھے تو اس کو جگری دوست سمجھا جاتا تھا،
अरबों के मिजाज के मुताबिक समझाने के लिए अल्लाह पाक ने ख्वाब हुसैन का लफ्ज के जैसे दो कमानों के बीच में अब इधर जाए एक तरफ तांत रहता है एक तरफ लकड़ी होती है, उसको जब फैलाते हैं तो उस बीच में दो दोस्त मिलते हैं और कहते हैं हम दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता। उसी को अरब की जबान में समझाने के लिए ख्वाब हुसैन अदना कि दो कमान के बकदर राजा बल्कि उससे भी कम हुआ, इतना कुर्बा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसीब हुए फतह। उसके बाद बातचीत हुई तो आपने कारगुजारी सुनाया अपनी जिंदगी का अत्तहियातु लिल्लाह कि मेरे जबान से जितनी बात भी बोलते हैं अल्लाह तेरे ही लिए बोलते हैं, कोई मेरा नफसानियत का काम नहीं बोल में कहीं झोल नहीं है, जो कुछ बोले हैं आपके लिए बोले हैं। मायंतकानिलावा कुरान भी गवाह है कि आपने जिंदगी में जो कुछ बोला अपनी ख्वाहिश से बोले ही नहीं। देख लो हम अपनी जबान को देखो और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान मुबारक को देखो कि पूरी 63 साल की जिंदगी में एक लफ्ज भी एक शब्द भी अपनी मर्जी से नहीं बोले। उसको अल्लाह के सामने पेश किया कि मेरा तो बोलने का यह हाल है। वह ये बात अब जो नमाज है बदन की इबादत है वो भी तेरे लिए करते हैं, यानी जो माली इबादत है माल जो मुझे मिला वो भी तेरे लिए खर्च किया। तो तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात में जबान से बोल है, बदन का अमल है, पैसे का अमल है, इन तीनों को मैंने तेरे लिए किया है। जब ये कारगुजारी अल्लाह को सुनाया तो अल्लाह पाक ने कहा सलाम अलैका अय्युहन नबी, ऐ नबी तुम पे मेरे तरफ से सलाम हो। तो आपने जवाबन कहा कि आप सिर्फ मुझ पे नहीं हुआ सलाम अलैना, मेरी उम्मत को भी सलामती में शामिल हो सब वाला इबादिल्लाह सालिहीन। और जो साले बंदे हैं चाहे अंबिया में हो चाहे अंबिया के बाद औलिया में हो, उन साले बंदों को खुसूसी सलाम। और यही चीज नमाज में भी रख दिया गया है और इसको बताया अस्सलातु मिअराजुल मोमिन। नबी साहब तो बदन के साथ काबा हुसैन नजदीक में पहुंच के अल्लाह से बातचीत करके 50 वक्त की नमाज लेके फिर उसमें कम करा के 5 वक्त की नमाज का तोहफा लेके आए और उसके बाद उम्मत को अल्लाह से लेने का जरिया नमाज को बताया। और नमाज मोमिन के लिए मेराज है, ये तरक्की का रास्ता है। आप समझते हैं कि दुनिया में नमाजी कम है, गलत सोच है। कुरान कहता कुल्लुन कज़ालिमा सलातहु, हमने जितनी चीजों को पैदा किया सब ने अपनी नमाज को पकड़ लिया और तस्बीह भी पकड़ लिया। तो दुनिया की हर चीज नमाज की हालत में है, चाहे वो दुआ में हो, चाहे वो कादा में हो, चाहे वो तस्बीह में हो, चाहे वो रुकू में हो, चाहे वो सजदा में हो। नमाज की जो हालत है उनमें से किसी न किसी हालत में दुनिया की हर मखलूक है। आप समझते हैं नमाजी कम है? पूरी कायनात नमाजी है। कुरान कह रहा है और तुम्हारे खोपड़ी में घुसा हुआ नमाजी कम है। नमाजी तो हर चीज है। हाँ अलबत्ता इनकी नमाज और तस्बीह का फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि इंसान अशरफुल मखलूकात है। इनको आखिरत में भी बाकी रखेंगे, हमेशा हमेशा सबका कामयाबी भी देंगे। और पहला फर्स्ट चीज ईमान के बाद अगर कुछ सवाल का है तो नमाज का है। नमाज सही निकलेगा बाकी भी सही निकलेगा। तो मेरे भाई और मोहतरम बुजुर्गों, अगर मेराज चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं तो अपनी नमाज को नमाज बनाना पड़ेगा। इसलिए कहा ताअब्बुदुल्लाह कअन्नका तराहु, अल्लाह की ऐसी इबादत करो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। देखने जैसा ध्यान बनाओ अल्लाह का। इल्लम तकुन तराहु, अगर ऐसा ध्यान नहीं बनता है तो फइन्नहु यराक, कम से कम ये इतना तो समझो कि अल्लाह देख रहा है। ये तो ध्यान बना रहो कि अल्लाह मुझे देख रहा है।